Welcome back to Bosco Campus Vision. This is the 61st lecture of Web Design and Production for Business. Topic XML DOM tree structure. What is DOM? The DOM defines a standard for accessing and manipulating documents. DOM means a standard for accessing and manipulating the documents. The W3 document object model is a platform and language neutral interface that allows programs and scripts to dynamically access and update the content, structure, and style of a document. The XML DOM defines a standard way for accessing and manipulating XML documents. It presents an XML documentation as a tree structure. XML DOM എന്ന് പറയുന്നത് XML ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ ആണ് XML DOM എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രസൻസ് ആൻ XML ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആസ് എ ട്രീ സ്ട്രക്ചർ. XML ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഒരു ട്രീ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് XML DOM യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The Document Object Model or DOM is an application programming interface for HTML and XML documents. It defines the logical structure of documents and the way a document is accessed and manipulated. The DOM is the foundation of XML. XML documents have a hierarchy of information units called nodes. DOM is a way of describing those nodes and the relationships between them. A DOM document is a collection of nodes or pieces of information organized in a hierarchy. This hierarchy allows a developer to navigate through the tree looking for specific information. Because it is based on a hierarchy of information, the DOM is said to be tree-based. All XML elements can be accessed through the XML DOM. The XML a standard object model for XML, a standard programming interface for XML, a platform and language independent, a W3C standard. So the document object model is a W3C standard. It defines a standard for accessing documents like HTML and XML. The XML DOM is a standard for how to get, change, add or delete XML elements. The XML DOM, on the other hand, also provides an API, that means Application Program Interface, that allows a developer to add, edit, move or remove nodes in the tree at any point in order to create an application. The DOM defines the objects and properties and methods to access all XML elements. DOM defines a standard for accessing and manipulating documents. The XML DOM presents an XML document as a tree structure. The HTML DOM presents an HTML document as a tree structure. Understanding the DOM is a must for anyone working with HTML or XML. Below is the diagram for the DOM structure, which depicts that parser evaluates an XML document. The DOM structure each nodes. XML DOM tree structure. First നമ്മൾ റൂട്ട് എലമെൻറ്റ്, ആ റൂട്ട് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് സ്റ്റോർ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു. ആ റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് നെയിം ചെയ്തു ബുക്ക് സ്റ്റോർ, അതായത് അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ പേരൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് എലമെൻറ്റ്, ദെൻ റൂട്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് എന്ന് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൻ്റെ ചൈൽഡാണ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബുക്ക് സ്റ്റോർ എന്താണ് ഇവിടെ? പേരൻ്റാണ്. പേരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എലമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ അകത്തെ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തോടെ ആ ബുക്കിനൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കാറ്റഗറി. അപ്പം റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് പിന്നെന്താണ് എലമെൻറ്റ്. ആ റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് സ്റ്റോറിന് കൊടുത്തു. ആ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡാണ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാറ്റഗറീസാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ടൈറ്റിൽ, ഓതർ, ഇയർ, പ്രൈസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ടൈറ്റിൽ, ഓതർ, ഇയർ, പ്രൈസ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സിബ്ലിങ്സ് ആണ്. ടൈറ്റിൽ, ഓതർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിൻ്റെ സിബ്ലിങ്സ് ആണ് ബുക്കിൻ്റെ. നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഈ റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റോറിന് കൊടുത്തു, എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈറ്റിൽ, ഓതർ, ഇയർ, പ്രൈസ് എന്നുള്ള 4 എലമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തു. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ,
എലമെൻ്റായ ടൈറ്റിലിന് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നു, ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള LANG എന്നുള്ള ലാങ്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ നെയിം നമ്മൾ കൊടുത്തു, എവറിഡേ ഇറ്റാലിയൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഓതറിന് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നു, ഗിയാഡ ഡി ലോറൻറ്റിസ്. അതുപോലെ ഇയർ നമ്മൾ കൊടുത്തു 2005. പ്രൈസ് എന്ത് കൊടുത്തു, നമ്മൾ 30 കൊടുത്തു, 30 റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം, റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ബുക്ക് സ്റ്റോർ, അതിൻ്റെ എലമെൻ്റാണ് ബുക്ക്, അതിൻ്റെ അകത്തെ കാറ്റഗറീസാണ് ടൈറ്റിൽ, ഓതർ, ഇയർ, പ്രൈസ്. അതിൻ്റെ അകത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്ന കണ്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എന്താണ് എവറിഡേ ഇറ്റാലിയൻ, ഗിയാഡ ഡി ലോറൻറ്റിസ് 2005, 30 എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു ട്രീ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ട്രീ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിലാവുന്നു. അപ്പം അത് ഈസി ആയിട്ട് XML ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ട്രീ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പാറ്റേണിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ആ ട്രീ സ്ട്രക്ചറിനെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കാണിച്ചേക്കാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, എന്താണ് ആദ്യം വേർഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെന്താണ് റൂട്ട് എലമെൻ്റായ പേരൻ്റ് എലമെൻ്റായ ബുക്ക് സ്റ്റോർ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ബുക്ക് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിക്കകത്ത് നമ്മൾ കാറ്റഗറി കൊടുത്തു, കാറ്റഗറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കുക്കിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ടൈറ്റിലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തായിരുന്നു ലാങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു EN ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്ത് എവറിഡേ ഇറ്റാലിയൻ ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓതർ, അതിൻ്റെ നെയിം കൊടുത്തു, ഓതർ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഇയർ കൊടുത്തു, ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്തു, പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ 30 നമ്മൾ കൊടുത്തായിരുന്നു, പ്രൈസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. പിന്നെന്താണ് ആ ബുക്ക് എന്നുള്ള ചൈൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ബുക്ക് സ്റ്റോർ എന്നുള്ള പേരൻറ്റിൻ്റെ ചൈൽഡായിരുന്നു ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആ ബുക്ക് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അതായത് ബുക്ക് കാറ്റഗറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കുക്കിംഗ് എന്നുള്ള എന്താണ് അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ബുക്ക് കാറ്റഗറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചിൽഡ്രൻ എന്ന് കൊടുത്തു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കാറ്റഗറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചിൽഡ്രൻ എന്ന് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ലാങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു EN, ഹാരി പോട്ടർ എന്ന വേറൊരു പേര് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഓതർ കൊടുത്തു, ഇയർ കൊടുത്തു, പ്രൈസ് കൊടുത്തു, ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബുക്ക് സ്റ്റോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ബുക്ക് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം എപ്പോഴാണോ ആ പ്രോഗ്രാം തീരുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും ബുക്ക് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ എലമെൻറ്റ് പേരൻ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് സ്റ്റോറാണ്. അതാണ് അവിടുത്തെ റൂട്ട് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then what are the advantages? Language and platform independent. XML DOM is traversable. Information in XML DOM is organized in a hierarchy which allows developer to navigate around the hierarchy looking for specific information. Third one is XML DOM is modifiable. It is dynamic in nature, providing developing a scope to add, edit, move or remove nodes at any point on the tree. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്, XML DOM is language and platform independent. Second one, XML DOM is traversable. Third one, XML DOM is modifiable. Then what are the disadvantages of XML DOM? It consumes more memory if the XML structure is large, as program written once remains in memory all the time unless removed explicitly. Due to larger usage of memory, its operational speed is very slower. These are the disadvantages of XML DOM. First one, it consumes. Due to larger use of memory, its operational speed is very slow. Today's assignment question is define XML DOM's tree structure. നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ആ ട്രീ വരയ്ക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ആ എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം, പിന്നെ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, ഇത്രയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതണം. എപ്പോഴും എന്താണ് ട്രീ സ്ട്രക്ചർ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഫിഗർ വരച്ചിരിക്കണം, മസ്റ്റായിട്ട് ആ ഫിഗർ വരച്ചിരിക്കണം.